ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ। ਡੀਆਈਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਬੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ। ਗੋਲੀकांड ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਨ ਸੈਣੀ। पंजाब च गैंगस्टरां ते अतवादियों के नाल नैक्सस नूं खंगालेगी एनआईए। पाकिस्तानी अतवादियों ते खालिस्तानी समूहों के संपर्क विच ने गैंगस्टर। नशा तस्करी नाल भी जुड़े ने तार। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त चोण वादियां के मामले ते स्पैशल बॉडी बनाउण दे लई किहा। केंद्र विरोधी धिर अते चोण कमीशन के नुमाइंदे होणगे शामिल। 11 अगस्त नूं होवेगी अगली सुणवाई। चंडीगढ़ पीजीआई च पंजाब के मरीजों का मुफ्त इलाज बंद। पंजाब सरकार ने नहीं दिता करोड़ों का बकाया। 1 अगस्त तो आयुष्मान स्कीम के तहत नहीं हो रहा इलाज। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों के नाल कीती मीटिंग। एमएलएस के वख-वख ग्रुपों के नाल कीता मंथन। हलकिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਈ फीडबैक। विकास कार्यों से भी हुई चर्चा। एमपी हरभजन सिंह ने राज सभा च चुकिया अफगानी सिखां दा मुद्दा। बोले, वार-वार सिखां ते गुरुद्वारियां नूं बनाया जा रहा निशाना। ये सिखां दी वखरी पहचान ते हमला। अंग्रेजी च प्रेस नोट जारी करन ते घिरे ईमान सिंह मान। पंजाबी बचाउण दी कर रहे सन गल, पर अंग्रेजी दे विच कीती प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूज़ 18 दे सवाल करन ते मंगी माफी। हरियाणा के दिग्गज आगू कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस विधायक अहुदे तो दिता अस्तीफा। कल सवेरे 10 बजे दिल्ली दे विच भाजपा च होणगे शामिल। मलेरकोटला के आप कौंसलर अकबर भोली के कतल केस दे विच दोवें शूटर भी गिरफ्तार। जिम के विच शरेआम गोलियां मार के कौंसलर का कीता सी कतल। बिजनेस पार्टनर ने ही कराया सी कतल। फरीदकोट जेल दे विच नशा पहुंचाउण दे इल्जामां दे हेठ एएसआई गिरफ्तार। हवालाती नूं 50 ग्राम नशा पहुंचाउण दा इल्जाम। तलाशी दौरान हवालातियों तो होया खुलासा। वेट लिफ्टर विकास ठाकुर नूं 50 लाख देवेगी पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री मान ने किया ऐलान। कॉमनवैल्थ खेडां दे विच लुधियाना दे विकास ने जित्तिया सिल्वर मैडल। पटियाला च पीआरटीसी के ड्राइवर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। मुसाफिर नूं वापस किए 4.25 लाख रुपए। बस दे विच भुल गया सी पैसे। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परविंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। एसजीपीसी ते डीआईजीएमसी आमो सामने नजर आ रही ने दोवें कमेटियां। दादूवाल ते कालका अमृतसर पहुंचे ने। अमृतसर दे विच धर्म प्रचार दफ्तर खोलिया गया है। डीआईजीएमसी दे वल्लों पंजाब दे विच धर्म प्रचार मुहिम की शुरुआत की गई है। मनजीत सिंह भोमा प्रचार मुहिम के इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं। अकाली दल संयुक्त के आगू ने मनजीत भोमा। डीआईजीएमसी प्रधान हरमीत कालका के वल्लों वड्डा बयान भी दिता गया। उन्होंने कहना है कि साडा एसजीपीसी के नाल कोई भी टकराव नहीं है। साडी लड़ाई धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। अकाली दल बुरी नहीं, लीडरशिप ते सवाल है। हरमीत कालका के भी कहा गया है कि अकाली दल बुरी नहीं है, पर लीडरशिप ते सवाल है। एसजीपीसी ते डीआईजीएमसी आमो सामने है। दादूवाल दरअसल हरमीत कालका जिहड़े कि डीआईजीएमसी के प्रधान ने वो अमृतसर पहुंचे। अमृतसर के धर्म प्रचार दफ्तर खोलिया गया। डीआईजीएमसी के वल्लों पंजाब के धर्म प्रचार मुहिम की दरअसल शुरुआत की गई है। मनजीत सिंह भोमा प्रचार मुहिम के इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं ते अकाली दल संयुक्त के आगू ने तुहानूं दस दईए मनजीत भोमा। इस दौरान हरमीत कालका के वल्लों कहा गया कि साडा श्रोमणी कमेटी के नाल कोई भी टकराव नहीं है। साडी लड़ाई धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। अकाली दल बुरा नहीं है, लीडरशिप के सवाल ने। उन्होंने वल्लों अकाली दल नूं लैके भी टिप्पणी की। उन्होंने कहना है कि अकाली दल बुरा नहीं है, पर लीडरशिप के जरूर सवाल ने। तो सीधा रुख करते हैं अमृतसर का ग्राउंड जीरो का। साडे सहयोगी राजीव शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, हालांकि यह भी कहा जा रहा हरमीत कालका के वल्लों कि एसजीपीसी नाल कोई भी टकरा नहीं है, पर जदों धर्म प्रचार दफ्तर खोलिया जाए। हालांकि श्रोमणी कमेटी अपने पद्धर से धर्म प्रचार कर रही है। धर्म प्रचार दफ्तर श्रोमणी कमेटी का भी है। वख-वख प्रचारक भी ने श्रोमणी कमेटी जिहड़े जगह वख-वख जगहों पर जाके प्रचार भी करते हैं। फिर इस धर्म प्रचार दफ्तर के मायने की कड्ढे जाण जिहड़ा कि डीआईजीएमसी के वल्लों इत्थे खोलिया गया है। की कोई तर्क दिता जा रहा है? एसजीपीसी का की कहना है, हरमीत कालका का की कहना है, दादूवाल का की कहना है?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਾਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਵਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਈਸਾਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਹੋਣਾ, ਰੋਪੜ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਨੂੰ 1996 'ਚ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਬਣਾਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਕਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਢੋਲਾ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਆਪ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਿਰ ਚੁਣਾ ਜਾਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੀ ਐਸਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਕਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਗਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਭੋਮਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ, ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹ 35 ਸਾਲ ਭੰਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਜ ਆ, ਨਿਰੋਲ ਕਾਜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸਣੀ ਆ।
ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਜੀਵ ਜਾਚ ਜੀ, ਦੱਸਣੀ ਭੋਮਾ ਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਧਰਮ ਕਰੀ ਨੇ, ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਗਰਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਈ? ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਲਓ ਰਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਤੋਂ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਸਾਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਉਣ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਜੀਪੀਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ।
ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੁੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਭੂਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਾਂ ਕਰਨ 35 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਸਮਝਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੇੜੇ HGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ, ਸਰਸਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ HGPC ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਇਹ ਹੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ HGPC ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ DIGMC ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।